સ્ટુડન્ટ, કેમ છો બધા? આઈ હોપ આ સરસ મજાનું સમર વેકેશન તમે બધાએ જ ખૂબ માણ્યું હશે. હવે આપણા આ નવા એકેડેમિક એજ્યુકેશન યરમાં તમારું બધાનું વેલકમ છે. આ ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં હું તમને મારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઉં. આઈ એમ અગ્રાવત હેમાલી. આઈ એમ યોર ઇંગ્લિશ ટીચર. હું અગ્રાવત હેમાલી છું અને હું તમારો અંગ્રેજી વિષય લેવાની છું. ધોરણ 6ની અંદર આપણે અંગ્રેજી ખૂબ જ મસ્ત રીતે ભણીશું. એના માટે તમારે બધાએ થોડી થોડી શું કરવી પડશે? મહેનત તો કરવી પડશે ને. તો આપણે આ ઓનલાઈન સેશન ચાલુ કરતાં પહેલાં તમને એક સરસ મજાની સ્ટોરી બતાવો. જોવી છે ને સ્ટોરી? ચાલો બધા સ્ટોરી જોવા માટે રેડી થઈ જાઓ. स्कूल का होमवर्क। बहुत समय पहले किसी शहर में 8 साल का शिवम अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। शिवम को खेलना और घूमना बहुत अच्छा लगता था। इस सब में वो हमेशा स्कूल के होमवर्क को टाल देता था। मम्मी, स्कूल का होमवर्क मैं कल करूंगा। और जिस दिन स्कूल में टीचर होमवर्क चेक करती थी, उस दिन वो कोई ना कोई बहाना लगाकर स्कूल की छुट्टी कर लेता था। मम्मी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जा सकता। ठीक है शिवम, आज तुम घर पर ही आराम करो। ऐसे ही बहुत दिनों से चल रहा था। फिर एक दिन अचानक टीचर ने क्लास में सभी बच्चों से कहा, बच्चों, कल मैं आप सबकी तीनों सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स की नोटबुक चेक करूंगी। इसलिए कल सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स लेकर आएंगे। ओके टीचर। शिवम का दोस्त अंकित जानता था कि शिवम की कोई भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है। उसने शिवम से कहा, शिवम, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी तो किसी भी सब्जेक्ट की नोटबुक कंप्लीट नहीं है। मुझे पता है और इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। क्या? हाँ। और फिर हमेशा की तरह शिवम अगले दिन पेट दर्द का नाटक करने लगा। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आज फिर से? चलो ठीक है, तुम आज भी घर पर आराम करो। इस तरह शिवम की स्कूल से छुट्टी हो गई। स्कूल में टीचर एक एक कर सभी बच्चों की नोटबुक्स चेक कर रही थी। तभी टीचर ने अपनी घड़ी में देखा कि स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है। ये देखकर उन्होंने सभी बच्चों से कहा, बच्चों, अभी स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है, इसलिए जो बच्चे रह गए हैं उनकी नोटबुक्स मैं कल चेक करूंगी। उसी शाम जब पार्क में खेलते हुए शिवम अंकित से मिला तो अंकित ने उसे सारी बात बताई। टीचर ने कहा है कि जो बच्चे रह गए हैं उनकी नोटबुक्स वो कल चेक करेंगी। अच्छा, तो फिर मैं कल भी नहीं आऊंगा। अगले दिन भी बच्चों की नोटबुक्स चेक करते करते स्कूल की छुट्टी का समय हो गया और एक बार फिर टीचर ने बच्चों से कहा, जो बच्चे आज भी रह गए हैं उनकी नोटबुक्स कल चेक होंगी। इस बार भी अंकित ने शिवम को ये बता दिया, आज भी छुट्टी का समय हो गया, इसलिए टीचर ने कहा है कि बाकी बच्चों की नोटबुक्स वो कल चेक करेंगी। अच्छा, मतलब मुझे कल भी छुट्टी करनी पड़ेगी। ऐसे ही 3 दिन और बीत गए। टीचर 3 दिन तक नोटबुक चेक करती रही और शिवम कोई ना कोई बहाना लगाकर स्कूल की छुट्टी करता रहा। छठे दिन जब शिवम ने बहाना लगाने की कोशिश की तो मम्मी ने उसकी बात नहीं मानी और गुस्से में उससे कहा, मैं तुम्हें 6 दिन से देख रही हूँ। तुम तबीयत का बहाना बनाते हो और छुट्टी हो जाने पर सारा दिन दोस्तों के साथ खेलते हो। इसलिए आज तो तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। लेकिन मम्मी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। तुम चुपचाप स्कूल जाते हो या मैं तुम्हारे पापा को बुलाऊं? शिवम को अपने पापा से बहुत डर लगता था, इसलिए वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है मम्मी, मैं स्कूल जाता हूँ। शिवम तैयार होकर स्कूल पहुंचा। क्लास में जैसे ही टीचर की नजर उस पर पड़ी, टीचर ने उससे कहा, शिवम, तो आज तुम स्कूल आ ही गए। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब जल्दी से अपनी सभी नोटबुक्स लेकर मेरे पास आओ। आज मैं तुम्हारी नोटबुक्स चेक करूंगी। ये सुनकर शिवम बहुत डर गया
वो डरते डरते खड़ा हुआ और बोला, टीचर, आज मैं नोटबुक्स लाना भूल गया। क्यों? तुम्हें पता था ना कि मैं सबकी नोटबुक्स चेक कर रही हूँ, फिर तुम नोटबुक्स लाना कैसे भूल गए? सॉरी टीचर। तुम कल नोटबुक्स लेकर जरूर आना और भूल कर भी कल स्कूल की छुट्टी मत करना। ओके टीचर। टीचर की डांट सुनकर शिवम समझ गया था कि अब कुछ भी करके उसे अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। उसने अपने दोस्त अंकित से कहा, अंकित, क्या तुम मुझे अपने तीनों सब्जेक्ट्स की नोटबुक्स दे सकते हो? क्यों? तुम मेरी नोटबुक्स का क्या करोगे? टीचर ने तो तुम्हें तुम्हारी नोटबुक्स लाने के लिए कहा है। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी नोटबुक से देखकर अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करूँगा। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम हमेशा की तरह स्कूल की छुट्टी कर लेना। नहीं, मुझे लगता है अब मैं इस काम को और नहीं टाल सकता, इसलिए अब मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। पर तुम कल सुबह तक तीनों नोटबुक्स कैसे कंप्लीट करोगे? पता नहीं, लेकिन अब होमवर्क करना पड़ेगा। अंकित ने शिवम को अपनी नोटबुक्स दे दी। शिवम अपने घर पहुंचा। वो सीधा अपने कमरे में गया और काम करने बैठ गया। वो सारा दिन और सारी रात लगातार काम करता रहा और सुबह होते होते उसने तीनों नोटबुक्स कंप्लीट कर ली। काम पूरा होने पर उसने चैन की सांस ली। आखिरकार तीनों नोटबुक्स का काम कंप्लीट हो ही गया। अब मैं बिना किसी डर के स्कूल जा सकता हूँ। अगले दिन वो तीनों नोटबुक्स लेकर स्कूल पहुंचा। क्लास शुरू होते ही सबसे पहले टीचर ने शिवम से कहा, शिवम, अपनी नोटबुक्स लेकर मेरे पास आओ। शिवम तीनों नोटबुक्स लेकर टीचर के पास गया। सारी रात ना सोने की वजह से वो बहुत थका हुआ था। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। लीजिए टीचर, मेरी नोटबुक्स। टीचर ने शिवम का थका हुआ चेहरा देखा तो वो समझ गई कि उसने ये नोटबुक्स सारी रात जागकर कंप्लीट की है। उन्होंने शिवम को समझाते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम्हारी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है। इन नोटबुक्स को तुमने सारी रात जागकर कंप्लीट किया है, इसलिए थकान के कारण तुम्हारी आंखें इतनी लाल लग रही हैं। शिवम, इसलिए कहते हैं कि हमें अपना सारा काम साथ साथ करना चाहिए, ताकि बाद में हम सारा काम एक साथ करने की मुसीबत से बच सके। ये बात तुम हमेशा याद रखना कि टालने से कभी भी कोई काम खत्म नहीं होता है, बल्कि और बढ़ जाता है। शिवम टीचर की बात समझ गया। उसने कहा, सॉरी टीचर, अब से मैं सारा काम साथ साथ ही करूँगा और कभी किसी काम को कल के लिए नहीं टालूंगा। इस तरह शिवम की हर काम को टालने की आदत छूट गई और वो हर काम समय पर करने लगा। ઓકે સ્ટુડન્ટ, તમે બધાએ સ્ટોરી જોઈ ને? કેવી હતી સ્ટોરી? હા, આ મોરલ સ્ટોરી પરથી આપણે શું શીખવા મળ્યું કે આપણે ડે ટુ ડેનું વર્ક, આપણી જે સ્કૂલમાંથી હોમવર્ક મળે છે તે આપણે ડે ટુ ડેનું વર્ક કમ્પ્લીટ કરવું જોઈએ. જ્યારે આપણે મેડમ તમારી બુકમાં ચેક કરવા માટે માંગે ત્યારે તમારી પાસે શું હોય તે કમ્પ્લીટ હોય. તો આપણે પણ આ સ્ટોરીમાંથી એ બોધનો ઉપયોગ કરશું કે હું તમને અહીંથી જે વર્ક આપું કે બીજા મેડમ કે સર તમને વર્ક આપે તો ડે ટુ ડે તમે પૂરું કરશો, જેથી કરીને સ્કૂલે જ્યારે બુક્સ મંગાવવામાં આવે ત્યારે તમારી પાસે આ બધી બુક્સ કેવી હોય? કમ્પ્લીટ હોય. હવે આપણે આ ઓનલાઈન સેશનમાં ફર્સ્ટ સેમની અંદર તમે ઇંગ્લિશમાં કેવી રીતે શું ભણશો તેની આપણે પહેલાં જે ચર્ચા કરી લઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સ્ટુડન્ટ્સ, તમારે લોકોએ એક ગ્રામર આવશે, એટલે કે ગ્રામરની સ્વાધ્યાય પોથી આવશે. ટેક્સ્ટ બુક એટલે કે પાઠ્ય પુસ્તક, પછી આવે છે સ્વાધ્યાય પોથી. આ સિવાય આપણે એક બુક બનાવશું ઇંગ્લિશની, જેમાં હું તમને યુનિટ વાઇઝ સ્પેલિંગ લખાવીશ, તમને જે પણ કંઈ વર્ક આપું કે એક્સરસાઇઝ આપું તમને, એ બધું જ તમારે એ ઇંગ્લિશની બુકની અંદર કરવાનું રહેશે. જ્યારે પણ સ્કૂલમાંથી મેસેજ આવે ઇંગ્લિશ માટેનો ત્યારે તમારે એ બુક મને સબમિટ કરાવવાની રહેશે. આ તો થઈ બુક્સની વાત. તો હવે આપણે ફર્સ્ટ સેમની અંદર શું ભણશું તેની થોડીક ચર્ચા કરી લઈએ. તો ટેક્સ્ટ બુકની અંદર ફર્સ્ટ સેમની અંદર તમારે ટોટલ આવે છે 4 યુનિટ. યુનિટ એટલે શું?
પાઠ આપણે ગુજરાતીમાં બોલતા હોય છે ને, એમાં ગુજરાતીમાં આટલા પાઠ છે, એમ ઇંગ્લિશની અંદર આપણે પાઠ નહીં બોલીને શું બોલશું આપણે? યુનિટ. તો ફર્સ્ટ સેમની અંદર તમારે 6th સ્ટાન્ડર્ડમાં ટોટલ 4 યુનિટ્સ આવે છે. ફર્સ્ટ છે વેર વર યુ. જો પ્રોનાઉન્સિએશન જોજો, આનો વેર બોલું છું, આને હું વર બોલું છું. વેર વર યુ. ફર્સ્ટ યુનિટનું નામ શું છે? વેર વર યુ. સેકન્ડ યુનિટ છે ટુ મો ચો. આમાં એક સરસ મજાની સ્ટોરી આપેલી છે. થર્ડ છે ફોટ એન્ડ વોન. આ ફોટ છે એ ફાઇટ, ફાઇટ એટલે લડવું, એનું ભૂતકાળનું રૂપ એટલે કે ફોટ, અને વિનનું ભૂતકાળનું રૂપ વોન. એવું આપણે આગળ જેમ જેમ ભણતા જશું એમ તમને ખ્યાલ આવતું જશે કે આ મેડમ શું બોલે છે. ફોર્થ યુનિટ છે વોચ યોર વોચ. તમે તમારી ઘડિયાળ જુઓ કે સમય જુઓ. એમ ટોટલ ટેક્સ્ટ બુકની અંદર તમારે ફર્સ્ટ સેમની અંદર ટોટલ 4 યુનિટ આવે છે. એવી જ રીતે આપણે ગ્રામરની વાત કરીએ તો ગ્રામરની અંદર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલો ટોપિક છે રિવિઝન. તો તમે 5મા ધોરણમાં ઇંગ્લિશ ભણી જ ગયા છો અને તમને બધાને બહુ સારી રીતે આવડે છે ઇંગ્લિશ. એ ઇંગ્લિશનો થોડુંક તમને રિવિઝન, કે આર્ટિકલ એ અને એન, પછી ટુ બી કે એમ ઇઝ આર. એમ કોની સાથે આવે, આર કોની સાથે આવે, ઇઝ કોની સાથે આવે, પછી 1 to 20ના સ્પેલિંગ્સ, એ બધું જ તમે 5મા ધોરણમાં ભણી ગયા છો. એનું રિવિઝન કરાવતું એક ચેપ્ટર ગ્રામરની અંદર છે, તે છે રિવિઝન છે. સેકન્ડ ચેપ્ટર છે ધીસ એન્ડ ધોઝ. બહુવચન તમે આ પણ 5મા ધોરણમાં બેઝિક શીખી ગયા છો કે ધીસ એટલે આ, એનું બહુવચનનું રૂપ શું થાય? ધીસ. બોલાય બેયને સરખી રીતે પણ એક વચનમાં વપરાય, અને આ ધીસ છે બહુવચનમાં. એવી જ રીતે ધોઝ. ધેટ એટલે પેલું, THAT. ધેટ એટલે શું થશે? પેલું. એનું બહુવચનનું રૂપ શું થશે? ધોઝ. એનું આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કશન સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં કરશું. થર્ડ છે ધ પ્રિપોઝિશન. એ તમારા માટે થોડોક નવો ટોપિક છે. પ્રિપોઝિશન એટલે શું? એનું ગુજરાતી નામ તો એવું થઈ નામી યોગી અવયવ, બરાબર, પરંતુ સાવ ઇઝી છે તમારા માટે, ન્યૂ ટોપિક છે પણ સાવ ઇઝી છે. તમને એને એક એક્ઝામ્પલ આપીએ. ઓન, ઇન, અંડર, નિયર, આવું બધું પ્રિપોઝિશનની અંદર આપણે શીખીશું. ફોર્થ છે WH ક્વેશ્ચન. આ તો તમને બધાને આવડે જ છે પણ આપણે શું કરવાનું છે? ડિટેલમાં ભણવાનું છે. WH એટલે whoથી, whatથી, when, where, એ બધા કેવા ક્વેશ્ચન કહેવાય? WH. કારણ કે સ્ટાર્ટિંગમાં શું આવે છે? અમે WH એટલે એ આપણે ક્વેશ્ચન્સ જોશું. પછીનો યુનિટ છે ધ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, સાદો વર્તમાન કાળ. આની તમે આછેરી ઝલક 5મા ધોરણમાં જોઈ જ હતી, પણ હવે તમારું એનું ડિટેલમાં ભણવાનું આવશે. પછી આવે છે ધ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. હું તમને ભૂતકાળના રૂપોની વાત કરતી હતી તે આ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, સાદો ભૂતકાળ. પછી આવે છે ધ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, ચાલુ વર્તમાન કાળ. આ બધું જ આપણે ડિટેલમાં જોશું. આ જોઈને તમારે જરા પણ ગભરાઈ જવાની જરૂર નથી. રમતા રમતા તમને બધાને આવડી જવાનું છે ઇંગ્લિશ ગ્રામર. પછી છે વોટ ટાઈમ ઇઝ ઇટ. આપણે બધી ઘડિયાળમાં જોતા તો આવડતું જ હોય છે, પણ ઘડિયાળમાં ઇંગ્લિશમાં કેમ જોવું, ઇંગ્લિશમાં સમય કેમ બોલવો, તે આ ચેપ્ટરની અંદર જોશું. ત્યાર પછી કોમ્પ્રિહેન્શન. કોમ્પ્રિહેન્શન એટલે શું? પેરેગ્રાફ આપ્યો હોય ઇંગ્લિશમાં, એના ઉપર નીચે ક્વેશ્ચન્સ હોય, એના તમારે શું કરવાના હોય? જવાબ લખવાના હોય. કોમ્પ્રિહેન્શનનો સેક્શન છે. પછી આવે છે તમારે એસે, એટલે કે પેરેગ્રાફ રાઇટિંગ. આપણે ગુજરાતીમાં નિબંધ લખો છો ને તમે બધા, એવી જ રીતે ઇંગ્લિશમાં આજ વખતે પેરેગ્રાફ રાઇટિંગ આવશે. તેની પણ આપણે આ સેમની અંદર ચર્ચા કરશું. તો આ હતું આપણું આ સેમ 1ની અંદર આપણે કયા ટોપિક્સ ભણવાના છે, કેવી રીતે ભણશું, એ બધી જ મેં તમને માર્ક કરી દીધી. કે તમારે સ્વાધ્યાય પોથી કરવાની થશે,
ગ્રામરની સ્વાધ્યાય પોથી કરવાની થશે, એક બુક બનાવવાની થશે. હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે ગ્રેમર ટોપિકની અંદર રિવિઝનથી સ્ટાર્ટ કરશું, જે તમે 5મા ધોરણમાં ઓલરેડી ભણી જ ગયા છો. તો રેડી છો બધા રિવિઝન માટે? ઓકે, તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે રિવિઝન માટે મળીશું. ત્યાં સુધી આજે હોમવર્કમાં તમારે શું કરવાનું છે? તો કે હોમવર્કની અંદર તમને ગમતા હોય ને, તમારા જે ફેવરિટ કલર્સ હોય, કે મારે આ 5 કલર ફેવરિટ છે ને, એ 5 કલર તમારે ઇંગ્લિશમાં લખવાના છે. પછી 5 બીજું શું લખવાનું છે? તમારા ફેવરિટ ફ્રૂટ, કે તમને કયા ફ્રૂટ ભાવે છે એ શું કરવાના છે? લખવાના છે. ટોટલ આજે હું તમને 10 સ્પેલિંગ લખવા આપું છું. ફર્સ્ટ લેક્ચર છે એટલે આપણે થોડુંક જ આપીએ છીએ. શું કીધું મેં? 5 તમારા ફેવરિટ કલર અને 5 તમારા ફેવરિટ ફ્રૂટ. અને વિડીયોમાં તમને કાંઈ ન સમજાય, કાંઈ ક્વેરી હોય, ક્વેરી એટલે કે આપણે કાંઈ પ્રશ્ન હોય, તો તમે વિડીયો જે જોવો છો તેમાં કોમેન્ટ કરી શકો છો મને. એમાં હું તમને આન્સર આપી દઈશ કે શું હું સમજાણું તમને. ઓકે સ્ટુડન્ટ, ત્યાં સુધી સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. ગુડ બાય.